سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورۃ الرحمن کو عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب ہے، سورۃ التوبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں آتی۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب ہے، سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال ہے، اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے جو مدینہ کے قریب تعمیر ہوئی؟ جواب ہے، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد پہلا خطبہ کہاں دیا؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ مسجد جمعہ میں دیا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ جواب ہے، قرآن مجید کی کل 7 منزلیں ہیں۔ سوال ہے، کس نبی کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، کس نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، کس صحابی کو ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ ہے۔ سوال ہے، مسجد نبوی کی زمین کن 2 یتیم بچوں سے خریدی گئی تھی؟ جواب ہے، سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما سے۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صحابی نے تحریر کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ تحریر کیا تھا۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب ہے، قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہیں۔ سوال ہے، کس نبی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا؟ جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے، وضو کے کل کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سوال ہے، غسل کے کل کتنے فرائض ہیں؟ جواب ہے، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سوال ہے، فتح مکہ کب پیش آئی؟ جواب ہے، فتح مکہ 8 ہجری میں پیش آئی۔ سوال ہے، کس صحابی کے مشورے پر جنگ خندق میں خندق کھودی گئی؟ جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں وراثت کے قوانین تفصیل سے بیان ہوئے ہیں؟ جواب ہے، سورۃ النساء میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ سوال ہے، بیت اللہ کا رخ کر کے پہلی نماز کون سی ادا کی گئی؟ جواب ہے، نماز عصر تحویل قبلہ کے بعد پہلی نماز تھی۔ سوال ہے، کس نبی کی قوم پر پتھروں کی بارش کا عذاب آیا؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ سوال ہے، کس صحابی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟
जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो को जामिउल कुरान कहा जाता है। सवाल है मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? जवाब है मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम यसरब था। सवाल है इस्लाम में सबसे पहले अमीरुल हज कौन बने? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो। सवाल है नमाज कुसूफ किस मौके पर पढ़ी जाती है? जवाब है नमाज कुसूफ सूरज ग्रहण के वक्त अदा की जाती है। सवाल है बैत रिजवान किस दरख्त के नीचे हुई? जवाब है कीकर यानी समरा के दरख्त के नीचे। सवाल है कुरान मजीद में कितने मकामात पर सजदा तिलावत वाजिब होता है? जवाब है कुरान मजीद में 14 मकामात पर सजदा तिलावत वाजिब होता है। सवाल है इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन थीं? जवाब है हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून थीं। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस बादशाह ने डाला? जवाब है नमरूद ने। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक किस जंग में शहीद हुए? जवाब है जंग उहुद में। सवाल है रूहुल कुदस किस फरिश्ते का लक़ब है? जवाब है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। सवाल है किस नबी को नजीउल्लाह कहा जाता है? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। सवाल है कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम सराहत के साथ आया है? जवाब है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु का। सवाल है मस्जिद अक्सा किस मुल्क में वाक़े है? जवाब है मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में वाक़े है। सवाल है हजर अस्वद को चूमने के अमल को क्या कहते हैं? जवाब है इसे इस्तलाम कहते हैं। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल है अस्हाबे कहफ कितने अरसे तक गार में सोए रहे? जवाब है अस्हाबे कहफ 309 साल तक गार में सोए रहे। सवाल है जंग खैबर में मुसलमानों ने कितने किले फतह किए? जवाब है जंग खैबर में 8 किले फतह किए गए। सवाल है किस सूरत को सूरतुल वदा भी कहा जाता है? जवाब है सूरतुन नसर को सूरतुल वदा कहा जाता है। सवाल है नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है? जवाब है बारिश की दुआ के लिए। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? जवाब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान मजीद की पहली वही में कितनी आयात नाजिल हुई? जवाब है सूरतुल अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई। सवाल है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब है अबू लूलू फेरोज मजूसी ने। सवाल है गारे हिरा किस शहर में वाक़े है? जवाब है मक्का मुकर्रमा में। सवाल है इस्लाम में सबसे पहले अजान किसने दी? जवाब है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु अन्हु ने। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल रहे? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल रहे। सवाल है ताइफ के सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे? जवाब है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है जन्नतुल बकी कहाँ वाक़े है?
جواب ہے جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ہے۔